الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أنتم دايا ناسب كرو مدينة الله তুমি দয়া করো নসিব করো মদিনা আমার নূর নবীকে না দেখাইয়া কবর দেশে নিও না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা
صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 لا إله إلا هو. अपना के देखिन नबीजी दोजख হয় হারাম। अपना के देखिন नबीजी दोजख হয় হারাম। দয়া করে দিবেন দেখা হাবিব দু জাহান নবীজি। আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। গুনাহগারের গুনাহ জরে নবী দরুদে আপনার। গুনাহগারের গুনাহ জরে নবী দরুদে আপনার। লক্ষ কোটি সালাম জানাই কদমে আপনার নবীজি। আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইন্না রাহমাতাল্লাহি করিবুম মিনাল মুহসিনিন ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতান লিল আলামিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر مغفر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كحل ومصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. الله عزيزه وجبريل خادمه والبرك مركبه والمعراج سببه وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين يحمده والمطلوب والمقصود وجد سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الخالدين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساقين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قام قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله تعالى عليه ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. عرش كرسي جكي
ताज़ीम अहमद के लिए उठ करो है मुमिनों तस्लीम अहमद के लिए Oh my God. Era rồi. সবুজ মিনারে দেখলেন নবীজি আমরা রে চুমিতাম রোজার দুয়ারে এ আশা আশিকদের মনে ইয়া নবী সালাম যেতে যদি পারতাম মদিনা বলিতাম মনের বেদনা চুমিতাম আপনার আওয়াজায় শীতল হইত কালি يا حبيب الله मेरे आका নবীজি আসিয়া ধরায় তাকিতেন हमेशा হেরায় কদিতেন উম্মতের মায়ায় এখনো কাঁদেন মদিনায় ইয়া নবী সালাম আলাইকা
غريب نواز مسمعين دين ملت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بج میں ہدایت پہلا کو سلام سیدی مرشدی سید میلن شاہ سیدی مرشدی سید عرفان شاہ تاجے دھارے بیلایت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان پہلا کو سلام شمع بج میں ہدایت پہلا کو سلام یا الہی صدقہ میلاد رسول یا سلام عزیزانہ قبول مدینہ کی چاند ہزاروں سلام مدینہ کی چاند لاکھوں سلام مدینہ کی چاند کروڑوں سلام مدینہ کی چاند بحود سلام یا سلامی برغجدن فی برقی مدن بلغ العلا بکمالی کشف حسنت جمیع خصاله صلوا علیه وآله سلموا یا قوم بل صلوا على صدر العلي مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين سلموا يا قوم بل صلوا على صدر العلي مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين صل وسلم وبارك عليه আসলে আজকে আমাদের এই মিলাদ মাহফিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সাইফান আজকে হ্যাপি বার্থডে জন্মদিন উপলক্ষে এই মিলাদের আয়োজন অনেকেই মনে করেন গান বাজনার আয়োজন করে ঠিক আছে আসলে হ্যাপি বার্থডে জন্মদিন উপলক্ষে জন্মদিন পালন করা ঠিক না ঠিক আছে কিন্তু জন্মদিন উদ্দেশ্য নিয়ে যদি আল্লাহর কাছে তার জন্য মাগফিরাত করা তার জন্য দোয়া দরকার আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া এগুলো করা ইসলামের শরীয়তের মধ্যে জায়েজ আছে জন্মদিন উপলক্ষে কিন্তু গান বাজনা করা ঠিক না জন্মদিন উপলক্ষে হ্যাপি বার্থডে করা এগুলো ঠিক না ঠিক আছে যেমন আমরা আমাদের দুনিয়াতে আমাদের মুরব্বিয়ান একরামগঞ্জ যারা আগে ছিল তারা অন্ধকার কবরে চলে গেছে তাদের জন্য দোয়ার আয়োজন করা ঠিক আছে যেমন বিয়ের অনুষ্ঠানে আমরা গান বাজনা করি বিয়ের অনুষ্ঠানে যদি আমরা গান বাজনা না করে যদি আমরা দেখা গেছে মিলাদ মাহফিল করি ঠিক আছে নাতে রাসূল মাহফিল করি এগুলাতে আমরা ফজিলত পাই কারণ এগুলাতে আমাদের আল্লাহ সবসময় আমাদেরকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে আর এই যে আমাদের মধ্যে দেখা গেছে স্বামী স্ত্রী ঝগড়া ঠিক আছে বাড়ির মধ্যে ঝগড়া কি জন্য হয় এগুলা কারণ আমাদের পাপের কারণে ঠিক আছে নি আমরা যে পাপগুলা করি যেমন গান বাজনা করি বিয়ার শুরুতে আমরা পাপ করি একটা কি গান বাজনাই মানে পাপ এই যে পাপটা করলাম এই পাপের উদ্দেশ্য নিয়ে সারা বছর তাদের সংসারের মধ্যে অশান্তি লাগিয়া থাকে ঘরের মধ্যে বাড়ির মধ্যে শুধু তারা না যে বাড়ির মধ্যে গান বাজনা বাজবে বাড়ির মধ্যে পর্যন্ত এসব লাগিয়া থাকে আযাব গজব লাগিয়া থাকে
আর বিশেষ করে আমরা যারা আছি, ঠিক আছে, আমরা যে অন্যায়গুলো করি ইচ্ছাকৃতভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে, দুনিয়াতে আমরা যে পাপগুলাই করবো, এই পাপগুলাই কিন্তু, যেমন আজকে আমি স্বাধীনরে মারলাম, ঠিক আছে, স্বাধীনে যদি মনে করেন চুপ করে থাকে, আল্লাহ আমারে মারছে তুমি দেখো, এই পর্যন্তই শেষ। পরবর্তীতে আমারে মারছে, ঠিক আছে, আমি কিচ্ছু করলাম না, আল্লাহর কাছে কি করলাম, বিচার দিলাম। পরবর্তীতে এমন একজন, কারণ স্বাধীনের লগে আমি পারলাম না, স্বাধীনের ক্ষমতা বেশি, ঠিক আছে, হ্যাঁ, আবার স্বাধীন নিরীহ আমি এখানে মারতে পারলাম না। দেখা গেছে এমন এক সময় আসবো, এমন এক লোকের হাতে পড়বো, আমাকে যেরকম ভাবে হ্যাঁ মারছে, এর চেয়ে তার চেয়ে বেশি গুরুতর আহত হবে সে। কি জন্য? আল্লাহর কাছে বিচার দেওয়ার কারণে। বাস্তবে এক ঘটনা আমার লগে হয়েছে, যেমন সিলেট আমরা দোকানদারি করি, আমাদের সাথে হয়েছে এরকম একটা ঘটনা। সে মসজিদের সভাপতি, ঠিক আছে, মসজিদের সভাপতি সামান্য ভুল বোঝাবুঝির কারণে তার লগে তর্ক বিতর্ক এক পর্যায়ে আমাদেরকে মারতে আসছে দোকান। আল্লাহ কি রহমত, আমরা কেউ জানাই না, খালি মসজিদের সেক্রেটারি জানাইছিলাম, পরে সেক্রেটারিকে আমরা যা করার করব। পরবর্তীতে তার এমন অবস্থা হয়েছে, বিশ্বাস করবেন, এক সপ্তাহ পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার এমন বিচার হয়েছে, ঠিক আছে, তার ছেলেও অসুস্থ হয়েছে, সেও অসুস্থ, তার পরিবারও অসুস্থ, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করছে, ঠিক আছে। আল্লাহ জুলুমকারীর আল্লাহ পছন্দ করে না। দুনিয়াতে মানুষও যেমন পছন্দ করে না, আল্লাহ কিন্তু পছন্দ করে না। তাই আমরা যারা আছি, বুঝের মানুষ অনেকে আছি, ঠিক আছে, আমরা জুলুম কাজ থেকে বিরত থাকবো। আজকে এক গাছের ফল চুরি করলাম, পরের দিন আমার ঘর চুরি হইব, ঠিক আছে। আজকে এক গাছের আম চুরি করলাম, পরের দিন আমার ঘর চুরি হইব। আজকে একজনের গরু মাইরা লাইলাম, একজনের মুরগি মাইরা লাইলাম, পরের দিন আমার ছেলে মারা যাইব, ঠিক আছে নি। জানের উপরে জান, জানের বদলে জান, আল্লাহ নিজেই দিয়ে দিছে দুনিয়াতে বিচার। দুনিয়াতে হইব, আখেরাতে হইব। এই জিনিসটা যদি আমরা বুঝতে পারি, তাহলে আমরা কোনো জুলুম কাজে, কোনো ঝগড়া কীর্তনে কারো ক্ষতি করতে গেলে আমাদের দিল খাট করবো, তখন আর আমরা ক্ষতি করবো। কারণ এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, আজকে যদি আমি তার একটা গাছ নষ্ট করি, খুব একটা ফালাই দিই, কালকে আমার ঘর আল্লাহ ধুলির সাথে মিশিয়ে দিব, আল্লাহ মানে তুফান দিয়া, আল্লাহর আসমানি গজব দিয়ে আমার ঘর শুদ্ধ আল্লাহ মিশিয়ে দিব। এটাই বাস্তব। যাক, আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়েত নসিব করুক। আর বিশেষ করে সাইফানের আজকে জন্মদিন, সবাই দোয়া করো। আর এই দিনে যারা জন্মগ্রহণ করছে তাদেরকে আল্লাহ যাতে সব রকম বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করে, এবং বাড়ির মুরব্বী একরাম অন্ধকার কবরে চলে গেছে আমাদের অনেকের আত্মীয় স্বজন, সবার জন্য বিশেষ করে সবাই দোয়া করবা, ঠিক আছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সূরা ফাতিহা একবার সবাই, সূরা ইখলাস তিনবার পড়ে। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللهم آمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الفسرات وقنا عذاب اليوم القيامة ربنا فاغفر لنا رب اغفر لي ولوالدي وللأستاذنا واليوم الآخر رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مولاي كريم আমি গুনাহগার আল্লাহ তোমার মায়া মোহাব্বতের বান্দাগণকে নিয়ে মৌলাই করিম এই ঘরের মধ্যে বসিয়া তোমার কোরআন হতে কয়েকখান আয়াতে কালিমা তিলাওয়াত করেছি গো মাওলা রব্বুল আলামিন তোমার বন্ধুর শানে দরুদ তাজ পড়েছি তোমার বন্ধুর শানে দরুদ শরীফ পড়েছি তোমার বন্ধুকে দাঁড়িয়ে সালাতু সালাম কিয়াম করেছি গো মাওলা আল্লাহ কোরআন তিলাওয়াতের মধ্যে আল্লাহ মিনাজ শরীফের মধ্যে কিয়ামের মধ্যে যত রকমের ভুল বেয়াদবি ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে গো মাওলা সবটুকু তুমি ক্ষমা করিয়া হেয়ার পূর্ণ হাদিয়া লক্ষ কোটি কোটি গুণে বানাইয়া সর্বপ্রথমে আখেরে নন্তর সরকারে দোয়ান তাজেদারে মদিনা আল্লাহ উম্মতের কান্ডারি দয়াল নবীজির রোজার তারে সোনার মুদ্রা সবুজ গম্বুজের নিচে মুনাফারা পৌঁছায় দাও আল্লাহ নবী সাহাবীগণ তাবিঈন তাবিঈন শুহাদায়ে সিদ্দিকিন আইমে মুস্তাহিদিন হাজী গাজী উনি আব্দুল গাউস যেখানে শহীদ হয়েছে গো মাওলা আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের আরওয়াহে আর হাদিয়াটুকু তুমি পৌঁছায়া দাও মাওলা কারীম বাবা দুনিয়াতে যত মুমিন মুমিনাত তুমি অন্য এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছ আল্লাহ যত নবী রাসূলগণ তুমি পাঠিয়েছো গো মাওলা হে মাওলা কারীম তারা যারা যারা তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছে মাওলা তাদের প্রত্যেকের আরওয়াহে আর হাদিয়াটুকু তুমি পৌঁছায়া দাও মাওলা কারীম
পৃথিবীতে আল্লাহ এমন একটা ইতিহাস, যে ইতিহাস মাওলা কারীম আমাদেরকে প্রত্যেকটা বছরে গো মাওলা খাদায়, প্রত্যেকটা মুহূর্তে মনে হলে আমাদেরকে কাদায়। আল্লাহ কারবালার ময়দানে যারা পানি পানি করে শাহাদাত বরণ করেছে গো মাওলা, নবীর বংশধর আল্লাহ যারা পানি পানি করে শাহাদাত বরণ করেছে গো মাওলা, তাদের প্রত্যেকের রুহের হাতে এটুকু তুমি পৌঁছায় দাও। এ মাওলা কারীম, আমরা যারা হাত বাড়াইলাম, আমরা কত নাফরমানি করি গো মাওলা, আল্লাহ তবু তুমি মাওলা আমাদেরকে না খাইয়ে রাখো না। তোমার কত নাফরমানি করি, তবে মাওলা তুমি তোমার রহমতের তল থেকে আমাদেরকে বের করে দাও না। হে মাওলা কারীম, আল্লাহ জীবনে যত গুনাহ করেছি, জানা অজানা, ইচ্ছা অনিচ্ছা, শিরিক বিদআত, মাওলা কারীম আল্লাহ সব রকমের গুনাহ থেকে তুমি আমাদেরকে মাফ করে মাসুম বানিয়ে দাও। হে মাওলা কারীম, আমরা যারা হাত বাড়াইলাম আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে চলার মতো তৌফিক দাও। আল্লাহ সঠিক বুদ্ধি আমাদেরকে দান করে দাও, সঠিক বুঝ বিবেক আমাদের মধ্যে তুমি জারি করে দাও। হে মাওলা কারীম, এই ঘরের মধ্যে বাড়ির মধ্যে তুমি তোমার খাস রহমত নাজিল করে দাও। বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষকে তুমি হেদায়েত নসিব করে দাও। আল্লাহ প্রত্যেকটা মানুষকে তুমি তোমার হাবিব যে পথে চললে খুশি, সেই পথে চলার মতো তৌফিক দাও। হে মাওলা কারীম, আল্লাহ এই বাড়ি থেকে আমরা দেখেছি আমাদের অনেক মহব্বতের মানুষগুলো ছিল গো মাওলা। হে মাওলা, আমরা যারা হাত বাড়াইছি আমাদের অনেকেরই বাবা নাই, অনেকেরই মাও নাই গো মাওলা। আমাদের বাবা মার কবরে জানি না কি আযাব হইতেছে গো মাওলা, জানি না কোন মা বাবা কোন দুনিয়ার কোন পাপের কারণে তাদের কবরে আযাব হইতেছে। মাওলা কারীম, তাদের সন্তানরা দেখো, তাকাইয়া দেখো গো মাওলা, তোমার শাহী দরবারে এতিমের মতো দুইটা হাত বাড়াইছে গো মাওলা, দুইটা হাত বাড়িয়ে দুইটা চোখের পানি ছাইরা তোমার দরবারে কাঁদতেছে গো মাওলা। আমাদের বাবা মামার কবরটাকে তুমি জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও গো মাওলা, আমাদের দাদা দাদির কবরকে তুমি জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও। আমাদের নানা নানির কবরটাকে তুমি জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও। আমাদের ভাই বন্ধু, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন যারা অন্ধকার কবরে আল্লাহ, তাদের কবরটাকে তুমি জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও। আমাদের চাচা চাচি, মামা মামি আল্লাহ, তাদের কবরটাকে তুমি জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আল্লাহ বর্ণগণের কবরস্থানে আল্লাহ অনেক আমাদের প্রেসিডেন্ট বাড়ির অনেক মুরব্বী, অনেক রাম শহীদ আছে আল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ তারা প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে আল্লাহ, আমাদের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে আল্লাহ, আমাদের জবানের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমরা তাদের জন্য কোন উপহার স্বরূপ পাঠাই গো মাওলা। আল্লাহ আল্লাহ এই মজলিস থেকে আল্লাহ আমরা তাদের জন্য উপহার পাঠাতে চাই। আল্লাহ তারা যে যে অবস্থায় আছে আল্লাহ, তাদের প্রত্যেকের কবরে আর হাদিয়াটুকু তুমি পৌঁছায়া দাও। আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের কবরটাকে তুমি চিরদিনের জন্য জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও। হে মাওলা কারীম, আল্লাহ যার উদ্দেশ্য নিয়ে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে গো আল্লাহ, আল্লাহ তাকে তুমি আল্লাহ তাকে তুমি
সুস্থতার সাথে নেক হায়াত দান করে দাও গো মাওলা। আল্লাহ সঠিক জ্ঞান, সঠিক বুদ্ধি, সঠিক বিবেক তুমি তার অন্তরে জারি করে দিও গো মাওলা। আল্লাহ শিক্ষাগতভাবে আল্লাহ সুশিক্ষিত হওয়ার তৌফিক আল্লাহ সেই মতো বৃন তুমি তাকে দান করে দাও। হে মাওলা কারীম, এরকম আরো যারা এই বাড়িতে আল্লাহ বাচ্চা কাচ্চা রয়েছে আল্লাহ, তাদেরকে তুমি সেইভাবে তুমি লালন পালন করে গো মাওলা। আল্লাহ তাদেরকেও তুমি সেই বিবেক, সেই বুদ্ধি দান করে দে গো মাওলা। আল্লাহ যাতে লেখাপড়া করে আল্লাহ সমাজের সেবা করতে পারে সেই তৌফিক দান করে দে গো মাওলা। হে মাওলা কারীম, জানি না আমরা যারা হাত বাড়াইলাম আমাদের কার মনে কোন আশা, নেক আশা বাসনা রয়েছে গো আল্লাহ, আমাদের প্রত্যেকের নেক মুকসুদ তুমি পূরণ করে দাও গো মাওলা। হে মাওলা কারীম, আমাদের সামনে পিছনে ডানে বামে আল্লাহ যত রকমের বিপদ আপদ আছে আল্লাহ, আল্লাহ যত শত্রু আছে আল্লাহ তাদেরকে তুমি হেদায়েত নসিব করে দাও গো মাওলা। যত রকমের বিপদ আছে আল্লাহ আসমানি থেকে আসমানে উড়িয়ে দাও, জমিনে বেলা জমিনে দাফন করে দাও, হাওয়ায় বেলা হাওয়ার সাথে উড়িয়ে দাও গো মাওলা। হে মাওলা কারীম, যারা বিদেশের জমিনে আছে গো আল্লাহ, প্রবাসী আছে আল্লাহ, তাদেরকে তুমি সঠিক আল্লাহ ভালো একটা কাজের ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, তাদেরকে তোমার কুদরতি হাতে সফলতা করলাম গো মাওলা। সব রকমের বিপদ আপদ থেকে তুমি মাওলা তাদেরকে হেফাজত করে নাও গো মাওলা। তারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিদেশের জমিনে পাড়ি দিছে আল্লাহ, সেই উদ্দেশ্য তুমি পূরণ করে আবার তাদেরকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেও গো মাওলা। মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিও, বাবার কোলে ফিরিয়ে দিও গো মাওলা। তুমি তাদেরকে এই দেশে তুমি বিপদ আপদ দিও না গো মাওলা। হে মাওলা কারীম, শেষ ফরিয়াদ, জীবনে কত মানুষের জানাজা পড়লাম, জীবনে কত মানুষের মৃত্যু দেখলাম গো মাওলা। রব্বুল আলামিন কিন্তু নিজের মৃত্যু কোথায় হবে জানি না। আল্লাহ রব্বুল আলামিন, যেদিনই আমাদেরকে মৃত্যু দিবা আল্লাহ, আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আমাদের সামনে এসে যাবে গো মাওলা। শয়তান আমাদের ঈমানকে নিয়ে লাফালাফি করবে, সেই মুসিবতের কালে দয়াল নবীজির নূরানি চেহারা, ঈমানি চেহারা আমাদের প্রত্যেকের চোখের সামনে বাসাইয়া বাসাইয়া প্রত্যেকের জবানে জারি করে দিও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।